I hope you remember what we have discussed about biomimicry. We have discussed what was biomimicry and also a few examples in nature that we are able to see, which can be related to the biomimicry from nature. Now what? Okay. So now let me ask you a question. Okay. I hope you are having a note in front of you. Please take down the question that I am giving you. Are you able to hear me? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so please take down what I'm going to dictate. Okay. See, I'm simply asking you to answer a question based on biomimicry. You can expect similar questions for the examinations. Okay, let it be serious examination or university, you can expect similar questions. Okay, please take down. Develop a nature inspired design. Develop a nature inspired design develop a nature inspired design for a solar powered bus waiting shelter. For a solar powered bus waiting shelter. Develop a nature inspired design for a solar powered bus waiting shelter. Have you taken down the question? Yes, sir. Develop a nature inspired design for a solar powered bus waiting shelter. Now, how can you relate this question to biomimicry? How can you relate this question to biomimicry? Answer that first. I have dictated a question now. Please tell me how you can relate this question with biomimicry. പ്ലാന്റിന്റെ any way. ലീഫായിട്ട് കമ്പയർ Sorry? പ്ലാന്റിന്റെ ലീഫായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. See the answer. Okay, in one way you can relate that particular thing to the question. In the sense, see, photosynthesis lays the basis of every fundamental energy conversion or energy obtained within the nature which sustains every living organism on the earth or on our planet. ഫോട്ടോസിന്തസിസിലൂടെ എനർജി കൺവേർഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ്സ് ഇല്ല, ആനിമൽസ് ഇല്ല, ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഇല്ല, നത്തിങ് വിൽ ബി ദർ. കറക്റ്റ് അല്ലേ? am I right or not? Yes. Yes. Now, how can you relate plants absorbing solar energy and energy conversion? How can you relate that? അതെങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക?
See, does photosynthesis require solar energy? പിന്നെ സോളാർ എനർജി അല്ലേ മെയിൻ. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ജസ്റ്റ് ആലോചിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കുന്നത് തന്നെ സൺലൈറ്റിന്റെ പ്രസൻസിലല്ലേ, രാത്രി നടക്കൂല. വെരി ഗുഡ്. അതായത് ബേസിക്കലി ഡ്യൂറിങ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് സോളാർ എനർജി കൺവേർട്ടഡ് ടു കെമിക്കൽ എനർജി അല്ലേ? Basically, the chlorophyll which is found within the plant cells loses the electrons. So, and these electrons become mobile. That means they will be in motion, and they form chemical energy. So you can relate. See the question of develop a nature-inspired design for solar-powered bus waiting shelter with respect to this one, because basic energy conversion from solar energy can be found in the nature itself, directly in the nature itself. Okay. Now, so fundamentally, solar energy and conversion of energy can be related. That can be related with biomimicry and can be applied directly with respect to the question which is given to you. Now, take down one more question. Now, these are the questions directly related to our this current module, in the sense fourth module. Okay. Similar kind of questions you can expect in university examination as well as series examination. Can you take down one more question? Design a simple sofa set. SOFA. Sofa. Design a simple sofa set. Design a simple sofa set showing how the design changes while considering. First one, design a simple sofa set showing how it changes or how the design changes while considering. Design a simple sofa set showing how the design changes while considering. First one, aesthetics. AESTHETICS. Considering first one, aesthetics. Second one, ergonomics. 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 Have you taken down the question? Question. Yes, sir. Design a simple sofa set showing how the design changes while considering first one, aesthetics, second one, ergonomics. So for answer, see, for both the questions that I have dictated to you, definitely there will be a sentence like you can show hand sketches wherever necessary, or you can show hand sketches plus explanations for justifying your answer. Such kind of taglines you obtain along with the question. See, if these taglines are given or not, you can always go for drawing hand sketches wherever you feel necessary, because these sketches for design engineering will always act as an added advantage for your answer. In the sense, see, if you are drawing hand sketches, please draw them a bit seriously, in the sense no one will check the artistic excellence of your figures, but you being engineers should be a little more precise while drawing the sketches. Sketches in the beauty alla,
പക്ഷേങ്കിൽ കുറച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ സ്കെച്ചസ് വരക്കണ്ട. ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം വെച്ചാൽ, ഇൻ യുവർ ഫസ്റ്റ് സീരീസ് എക്സാമിനേഷൻ, few of the people who have drawn the sketches have simply drawn it in order to just avoid answering the question. അതായത് answering the question in the sense descriptively answering the question. ഒരുപാട് വേർഡ്സിൽ എഴുതാൻ മടിയായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ചിത്രങ്ങൾ മാത്രം വരച്ചു വെച്ച് ഒഴിവാക്കിയൊരു പ്രവണത കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾ ആ കാര്യങ്ങൾ മാറ്റണം. ബിക്കോസ് സ്കെച്ചസ് ഷുഡ് ബി ഓൾവേസ് providing an extra advantage for your answer. ഒരു എയ്ഡ് ആയിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ആൻസറിന്. അല്ലാതെ സ്കെച്ചസ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി വരക്കുന്ന ഒരു സാധനം ആവാൻ പാടില്ല. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? Okay, now how are you going to answer the second question? See, for answering the second question, you have to be perfectly sure what it is meant by aesthetics as well as ergonomics. Orminda, what was aesthetics? Can anybody tell me what was aesthetics in design? Sensory. See, tell me an example, or I have told you to keep in mind particular example, so that the sense of the word will be definitely coming to your mind as soon as you hear it or read it. So aesthetics എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഫിഗർ എന്തായിരിക്കണം? അന്ന് മറ്റേ ബോർഡിലുള്ളതാ എന്തോ ഐ ഓൾവേസ് അങ്ങനെ എന്തോ ഉണ്ടായില്ലേ? യെസ്, ഒരു റൈറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ റൈറ്റിംഗ് വാസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ 2 different fonts and different styles of presentation. So you get to entirely 2 different senses, even though the words literally mean have a single meaning. ഓർമ്മയുണ്ട് എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ള? എന്തോ ഐ ഓൾവേസ് ഫൈൻഡ് യു അങ്ങനെ എന്തോ. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാ. It was something like wherever you go, I'll always find you. അങ്ങനെ എന്തോ ആയിരുന്നില്ല? See, I'll always find you. See, this is the picture that you have to always keep in mind. See, I will always find you literally has only a single meaning. എപ്പോൾ നിന്നെ കണ്ടുപിടിക്കും എന്നത് മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. പക്ഷെങ്കിൽ if it is expressed as it is shown in the left side figure, as well as if it's expressed as shown in the right side figure, the total sense of the meaning is changed. Entirely 2 different poles-like kind of meaning മാറുന്നുണ്ട്. See, I'll always find you, I'll always find you. So whenever you see the word or read the word aesthetics, this should be coming in your mind. In the sense, basically, you are all providing written answers with sketches. So sensory perception in the sense, the senses regarding smell or touching and feeling, you cannot express it wholly while you are describing an answer on a sheet of paper. So fundamentally, when you write the answers based on aesthetics, try to be expressive using the sensory perception of vision. നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുകൊണ്ട് വ്യത്യാസങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള രീതിയിൽ ആൻസേഴ്സ് ഒന്ന് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുക. അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളിനായിട്ടാണ് ഒരു 4-wheelerന്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം എന്താ? കാറാണ്. എല്ലാം കാറാണ്. ബട്ട് ഓരോന്നും ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഇൻഡിവിജ്വൽ എസ്തെറ്റിക് സ്റ്റൈൽ. ഒറ്റയടിക്ക് പിക്ചർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. റാദർ ദാൻ above visualizing, the differences can be felt through all the other sensory perceptions also, because
See, when you sit in each of those automobiles, the feel you get is totally different. When you start driving each of the automobiles shown in the figures, again, the feel you obtain is totally different. So these are all the perceptions that uh, we obtain while we see the automobile, while we use the automobile, or while we travel within the automobile. So ഇതൊക്കെ differences that you can directly feel within the aesthetics of the design ആണ്. Obviously, more than aesthetics, each automobile has varying performances. എല്ലാ വണ്ടികളുടെ പെർഫോമൻസസും ഒരേപോലെ അല്ല. അല്ല, നിങ്ങൾ ലെയ്മൻ ടേംസിൽ പറയും ഇതിന് പവർ കൂടുതലാണ്, ഇതിന് പവർ കുറവാണ്, ഇതിന് ഭയങ്കര സ്പീഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട്, അല്ലെ പെട്ടെന്ന് ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സി ദീസ് കൺസിഡറേഷൻസ് ആർ ഡിഫറെന്റ്. ദേ ആർ ദ ഡിഫറൻസസ് ദാറ്റ് കം ഓൺ എ ഡിഫറെന്റ് സ്കെയിൽ. അത് എസ്തെറ്റിക്സോ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ദാറ്റ് റിലേറ്റ്സ് ടു എഞ്ചിൻ പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് a lot of other performance characteristics. But aesthetics is things that you can perceive using your sensory abilities. കണ്ടുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴുള്ള ഫീല്, ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഫീല്, സ്മെല്ല്, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യം കൊണ്ട് പെർസീവ് ചെയ്യാൻ കാര്യങ്ങളാണ് എസ്തെറ്റിക്സിലുള്ളത്. സോ വാട്ട് യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാസ് ടു ഡിസൈൻ എ സോഫ സെറ്റ്. സോഫ സെറ്റ് എന്താന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, എല്ലാവരും വീട്ടിലുള്ളതാണ്. സോ സിംപ്ലി ഒരു സോഫ സെറ്റ് ഡിസൈൻ കാണിക്കാനല്ല പറഞ്ഞിട്ടില്ല. യു ഹാവ് ടു ഷോ ദി എക്സാക്ട് ഡിഫറൻസസ് while designing a sofa set based on aesthetics plus ergonomics ആണ്. So now aesthetics എന്താന്നുള്ളത് you have totally understood. So sofa setന്റെ ഡിസൈൻ based on aesthetics എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 different sofa setsന്റെ ഫിഗർ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ നിങ്ങൾ കാണിക്കണം. With those 2 figures or those 2 types of sofa sets should be completely based on difference in aesthetics. അതായത് കാണുമ്പോഴുള്ള സ്റ്റൈല്, അതിൻ്റെ ഷേപ്പ്, ഈ വ്യത്യാസങ്ങളായിരിക്കണം ആദ്യത്തെ 2 ആൻസറിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത്. നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡിസൈൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എസ്തെറ്റിക്സിലും എർഗണോമിക്സിലും എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിക്കാനാണ്. അതായത് by drawing 2 different sets of sofa sets with proper explanation. By doing that, you are intending to tell that even though sofa set has a single function, fundamental function എന്താണ്? ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. കംഫർട്ടബിളി ഇരിക്കാൻ പറ്റണം. ആ ഫങ്ഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ യു ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദ ഡിസൈൻ based on its looks and shapes. That is what you are proving within your first answer. Now, how will you show the difference of designing a sofa set based on ergonomics? That is the second set of questions. For that, you have to totally understand what ergonomics is. Ergonomics എന്താന്നുള്ളതും ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. Can anyone tell me what was ergonomics? Or what does ergonomics have as a function in design? Ergonomics and design in the middle relation എന്താണ്? Can anybody tell me? Ergonomics-ന്റെ ഡിസൈൻ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് again I have told you to keep in mind a particular example which I have shown you. ഒരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ എർഗണോമിക്സ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. Can anybody tell me? Can you simply tell me what other than Nihal? Other than ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ എന്താണ് എർഗണോമിക്സ് എന്നുള്ളത്? ഒരു യൂസറിന്റെ കംഫോർട്ട് കൂടിയിട്ട് പിന്നെ അതിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ഡിസൈനിന്റെ ഫാറ്റിഗ് കുറക്കാൻ. ഡിസൈനിന്റെ ഫാറ്റിഗ് അല്ല, ഡിസൈനിന്റെ ഫാറ്റിഗ് ഒന്നുമില്ല. അല്ല ഡിസൈനിന്റെ അല്ല, ഇത്
പറഞ്ഞോ. ഈ എർഗണോമിക്സ് ഡിസൈൻ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമോ? നവീദ് പറയല, എല്ലാത്തിന്റെ ആൻസർ നവീദ പറയലേ. നവീദ് പറയല, സംബഡി എൽസ്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. See, why I am asking you this is, see, when you obtain questions like this in your university examination, it is important that you understand the exact meaning of or sense of that question. For understanding that sense, the particular technical terms you will have to keep in mind, like aesthetics and ergonomics. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് അതാണ്. സോഫ സെറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഡിസൈൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം. Other than that, the significant technical terms that you come across are aesthetics as well as ergonomics. So in order to understand or properly attend the answer, provide the proper answer, ഇതിന്റെ meaning correct ആണ്. So a simple way of understanding the meaning is just keeping an example in your mind, especially for subjects like design engineering. കാരണം ഇതിൽ ഒരുപാട് ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻസോ കാര്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾ പഠിക്കാനില്ല. ബേസിക്കലി യു ഹാവ് ടു ആൻസർ യൂസിങ് യുവർ ലോജിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ. സോ അങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടെങ്കിൽ പർട്ടിക്കുലർ ടേംസ് എന്താണെന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥം നിങ്ങളെ മനസ്സിലുണ്ടാവും. സോ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു കീപ് എക്സാമ്പിൾസ് ഇൻ മൈൻഡ്. അതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം, റാദർ ദാൻ ബൈ ഹാർട്ടിങ്. ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ നല്ലത് എക്സാമ്പിൾ മനസ്സിൽ വെക്കുന്നതാണ്. So tell me an example that will clearly explain what ergonomics is. ആരെങ്കിലും പറയാം? രാകേഷ്. രാകേഷിന് പറയാൻ പറ്റുമോ? സ്റ്റാൻഡ് എല്ലാം വരുമോ? So can you tell me an example? Hello? ഇവിടെ കേൾക്കുന്നില്ലേ? സ്റ്റാൻഡ് വരും. സ്റ്റാൻഡ് എങ്ങനാ? എന്ത് സ്റ്റാൻഡ്?
ഇപ്പൊ എന്തൊരു സാധനം ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ ഒരു സ്റ്റാൻഡ്. Hello. Sir. Okay. Now, can you recollect what ergonomics was? ഈ എക്സാമ്പിൾ ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഇനി പറ, ടെൽ മീ വാട്ട് വാസ് എർഗണോമിക്സ്. ഇത് തന്നെയാണോ നേരത്തെ ആരോ സ്റ്റാൻഡ് എന്നുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിരുന്നു? ഇതാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത്? എടാ, നേരത്തെ സ്റ്റാൻഡിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആരാ പറഞ്ഞേ? ഞാനാ. മർസൂക്കാ പറഞ്ഞേ. മർസൂക്ക് ഇതാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത്? ഒരു ടി വി സ്റ്റാൻഡല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്, കുറച്ചുകൂടി സേഫ്റ്റി ആയിട്ട് നിൽക്കൂലേ? ആ, അതല്ല. അപ്പൊ മനസ്സിലായ നീ പറഞ്ഞ ആൻസറും എർഗണോമിക്സും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താന്ന് മനസ്സിലായ? എന്താണ് ഇനി പറ, വാട്ട് ഈസ് എർഗണോമിക്സ്? മർസൂക്ക് തന്നെ പറ. കുറച്ചുകൂടി കംഫർട്ട് ആയിട്ടില്ല. എടാ, എന്നോട് ചോദിക്കുമല്ലോ വേണ്ടേ? നിങ്ങൾ ഇരുന്ന ക്ലാസ് അല്ലേ, നിങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ എർഗണോമിക്സ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ക്ലാസ് എഴുതുന്നത്, മറ്റാരും അല്ലല്ലോ. ഇനി നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കുമല്ലോ വേണ്ടേ? ഈ എക്സാമ്പിൾ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എർഗണോമിക്സ് എന്താണ്? സി, എർഗണോമിക്സ് ഈസ് ബേസിക്കലി എ സയൻസ് or a kind of study that deals with the day-to-day things that a human being uses and the interaction of that particular object or thing with respect to the environment or nature that we are in. ഇതാണ് എർഗണോമിക്സ്. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളും നമ്മളെ ചുറ്റുപാടും തമ്മിലൊരു ഇന്ററാക്ഷൻ ഓർ റിലേഷൻ, അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ അത്. നീ ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ വെക്കുന്ന കസേരയും ഒരു എന്താ പറയാ, നിങ്ങളെ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടറിന് മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്ന കസേരയും ഒന്നാണോ? ആ ഒറ്റ എക്സാമ്പിൾ എടുത്താൽ മതി. ഒന്നാണോ? അല്ല. രണ്ട് കസേരയിലും ഉപയോഗം എന്താ? ഇരിക്കൽ തന്നെയല്ലേ അല്ലേ? പിന്നെന്തെങ്കിലും ഡൈനിങ് ടേബിളിലെ കസേര എടുത്തിട്ട് ഡെസ്ക്ടോപ്പിന് മുമ്പ് കൊണ്ടുപോയിട്ടാൽ എന്താ? ആ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? സി, ഇവിടെയാണ് പ്രശ്നം വരുന്നത്. ഡിസൈൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫണ്ടമെന്റലി സിമ്പിൾ ആണ്. സബ്ജക്റ്റ് ഈസ് സിമ്പിൾ. നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ആൻസർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. പക്ഷെങ്കിൽ ഡോണ്ട് ബിക്കം ഓവർ കോൺഫിഡൻറ്റ്. ഓവർ കോൺഫിഡൻറ്റ് ഇൻ സെൻസ് വളരെ ഡോണ്ട് ടേക്ക് ഇറ്റ് ഫോർ ഗ്രാൻഡഡ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സോഫ സെറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ട സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് തന്നത്, അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത്. But if you don't know the exact meaning of aesthetics and the sense of ergonomics, നിങ്ങളുടെ 14 മാർക്കിന്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് ആകെ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് 5 മാർക്കോ 4 മാർക്കോ 5 മാർക്കോ ആയിരിക്കും. എക്സാമിനേഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പുറത്തു വരുമ്പോൾ എന്താ വിചാരിക്കുക? ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നു, എനിക്ക് ഏകദേശം ഇത്ര മാർക്ക് കിട്ടും. ബട്ട് വാട്ട് ആക്ച്വലി വിൽ ഹാപ്പൺ ഈസ് ദിസ്.
because you don't know the exact sense of ergonomics or aesthetics. So നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തോന്നിയ പോലെ ഒരു സോഫ സെറ്റിന് ചിത്രം വരച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും എഴുതിയിടും. അതല്ല പക്ഷെ ആൻസറിൽ വേണ്ടുന്നത്. This is how you are going to lose your marks. ഞാൻ ഫോൺ എടുത്തിട്ടില്ല. ഇവിടെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? Okay. How can you answer the second part of that question? Designing a sofa set showing the difference with respect to ergonomics. അതിന്റെ നല്ല എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞോട്ടെ. How we are going to answer that second part? അവിടെയും ചിന്തിക്കുക, ഈ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക. ഒരു ചെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ബേസിക് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്താണ്? ആൾക്കാർക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റണം. ബട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ക്യാൻ സിംപ്ലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഡിഫറൻസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇറ്റ്സ് എർഗണോമിക് ഡിസൈൻ. അതിനാണ് നിങ്ങൾ ഡൈനിങ് ടേബിൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെയർ. നിങ്ങളുടെ ഒരു ഹാളിൽ, നമ്മുടെ കോളേജിലൊക്കെയുള്ള ഓഡിറ്റോറിയം ഹാളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെയർ എന്താ? ഹാൻഡ് റെസ്റ്റ് ഉള്ള ചെയറാണ്. അതല്ല നിങ്ങൾ ഡൈനിങ് ടേബിൾ യൂസ് ചെയ്യുക. ബേസിക്കലി ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ചെയർസ്, ആ പേര് തന്നെ അത് അറിയപ്പെടുന്നത്. അതെപ്പോഴും അതിന് താഴെ മറ്റേ റോളിംഗ് വീൽസ് ഉണ്ടാവും. കുറച്ചും കൂടി എന്താ പറയുക, ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബാക്ക് റെസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ആൻഡ് യു ക്യാൻ സീ ദി അതർ ചെയർസ് ഡെപിക്റ്റഡ് ഇൻ ദ ഫിഗർ. ബീച്ചിലിടുന്ന ഒരു ചെയർ, വളരെ റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ ബീച്ചിലെ ഷാക്കുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചെയർ. നെക്സ്റ്റ്, ഒരു ഡെന്റിസ്റ്റിന്റെ റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പേഷ്യന്റിനെ കിടത്താൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചെയർ. സോ ബേസിക് ഫങ്ഷൻ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ബട്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ എൻവയൺമെന്റ് ആൻഡ് എക്സാക്ട് ഏരിയ വേർ ദാറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ്, the design will have its own changes, or അതിനനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് വരുന്നതായിരിക്കണം ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു ഡിസൈനർ ചെയ്യേണ്ടത്. Now tell me how you will be answering the second part of that question. Sofa set in the design, considering the ergonomics, how you will show. നിങ്ങളോട് ഇപ്പം എഴുതാനല്ല പറയുന്നത്, നിങ്ങളത് എങ്ങനെ എഴുതും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. മർസൂഖിന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? എനിവൺ ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് പറയാൻ പറ്റുമോ? നിങ്ങൾ എത്ര ആലോചിച്ചാലും the marks that you obtain will be based on what you present in your answer. അത് റിട്ടേൺ ആയിട്ടായാലും സ്കെച്ചസിലൂടെ ആയാലും രണ്ടും ഒരുമിച്ചായാലും മാർക്സ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഹൗ യു പ്രസന്റ് ആണ്. there is the importance of communication. മനസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പം എക്സാക്ട് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് കൺവേ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ യു വിൽ ബി ലൂസിങ് ദ മാർക്സ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നൗ ടെൽ മീ ഹൗ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ആൻസർ ദാറ്റ്. ആ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യുന്നുള്ള പറ. രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ട്. വെരി ഗുഡ്, എക്സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ടാണ് കാണിക്കേണ്ടത്. ദാറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ്, ദാറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് വേ ഓഫ് ആൻസറിങ് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. കാരണം എക്സാമ്പിൾസ് ഡെപിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ തന്നെ യു ആർ മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ. ഇപ്പോ നമ്മളെ വീട്ടിലെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്ന സോഫ പറയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി കാഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള കളറിങ്ങും അങ്ങനെയല്ല. പക്ഷെ ഒരു ഓഫീസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സോഫ കുറച്ചും കൂടി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് വലിയ ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായാണ്ട് അങ്ങനെയല്ല ആയിട്ടൊരു. നിങ്ങള് നമ്മളെ കോളേജിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ താഴെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ സോഫയുണ്ട്, ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ആ സോഫയും നിങ്ങളെ വീട്ടിലുള്ള സോഫയും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ? ഇല്ല, അത് സെയിമാ. സെയിമാ? ആ, കുറെ ഭാഗം സെയിം ആയിരിക്കും.
ഓക്കെ, എന്താ പറയുന്ന എക്സാമ്പിൾ ആലോചിച്ചു. ഒന്ന് കറക്റ്റ് ആണ്, നമ്മൾ വീട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോഫാസും വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓഫീസിൽ പോയാൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന സോഫാസും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. എന്തായിരിക്കും ഡിഫറൻസ്? ആൻസർ ഫുള്ളായിട്ട് സ്കെച്ച് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമല്ല കാണിക്കുക. യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് സംതിങ്, ബിക്കോസ് ഡിസൈൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഈസ് എ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് പേപ്പർ. സോ റിട്ടേൺ ആൻസേഴ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പക്ഷെ എന്താണ് നിങ്ങൾ കാണിക്കുക? ചേഞ്ച് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഷേപ്പും സൈസും കളറും മാത്രമല്ല. അപ്പൊ അതിലത്തെല്ലാം മാറ്റം ഉണ്ടാവും. ചേഞ്ച് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള അത്രയേ ഉള്ളൂ. സൈസിലും മാത്രമാണോ വ്യത്യാസം? കളർ കംഫോർട്ടിലും വ്യത്യാസം, ഡിസൈൻ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ല. ആ ഡൈനിങ് ടേബിൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെയറിൽ എന്താ ഉള്ളത്? ഒരു ചെറിയ ബാക്ക് റെസ്റ്റ് ഉണ്ട്, പുറത്തിന്റെ ഭാഗം വെക്കാനുള്ള, പിന്നെ ഇരിക്കാനുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം, പിന്നെ 4 കാല്, അത്രയല്ലേ അതിലുള്ളൂ. ഈ സാധനങ്ങൾ മാത്രമാണോ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ചെയറിലുള്ളത്? അല്ല, ഫുള്ളി കവേർഡ്. എത്ര ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ആ തല വെക്കുന്ന ഭാഗവും നിങ്ങൾ പുറം ചാരുന്ന ഭാഗവും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ബാക്കിലുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു കണക്ടറിലൂടെ മാത്രം കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. പിന്നെ എസ്പെഷ്യലി ഈ ചെയറിൽ എന്താ ഉള്ളത്? നിങ്ങൾക്ക് ഹൈറ്റ് കൂട്ടാനും കുറക്കാനുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്. ഡൈനിങ് ടേബിളിലെ ചെയറിൽ അതുണ്ടാ. ഈ ചെയറിന് 4 കാലാണ് ഉള്ളത്, കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ചെയറിൽ അല്ല. യു ക്യാൻ ക്ലിയർലി സീ 3 ഒരു സിംഗിൾ ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന 3 ഡിഫറെന്റ് ബ്രാഞ്ചസ് ആണ്. ഇനി ആ 3ന്റെ അടിയിൽ എന്താ ഉള്ളത്? റോളിംഗ് വീൽസ് ഉണ്ട്. അത് ഡൈനിങ് ടേബിളിലെ ചെയറിലുണ്ടാ. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് 2 പിക്ചർ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ വ്യത്യാസം പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. കളറിലും ഷേപ്പിലും മാത്രം നിങ്ങൾ ഇത്രയും സമയം വ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിച്ച. സോഫന്റെ കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസം മനസ്സിലായ?